بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج کی تپش اس دن جیسے میرے وجود کو جلا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے زندگی میں کئی گرمیاں دیکھی تھیں، لیکن اس دن کی گرمی کچھ اور ہی تھی۔ لگتا تھا آسمان پر دہکتے کوئلوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا ہے اور ہر لمحہ اس کا شعلہ زمین پر اتر رہا ہے۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور پسینے کے قطروں نے میری پیشانی سے لے کر گردن تک ایک راستہ بنا لیا تھا۔ سانس اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ ہر جھاڑو کے بعد رک کر خود کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگی تھوڑی سی چھاؤں میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس بیٹھ جاؤں، لیکن ماں کی آواز سبھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ شام کو عورتیں آنے والی ہیں، صحن صاف ہونا چاہیے۔ تمہاری دونوں بہنیں تو اپنے اپنے فون میں لگی ہیں، تم ہی کچھ کر لو۔ اور میں وہی کر رہی تھی۔ جھاڑو کا آخری پھیر مارا ہی تھا کہ گلی کے کونے سے ایک سایہ سا آتا دکھائی دیا۔ پہلے میں نے سوچا کوئی محلے کا جاننے والا ہوگا، لیکن جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا، کپڑے پھٹے پرانے جن سے پسینے کی بساند آ رہی تھی، چہرہ دھوپ سے سیاہ پڑ گیا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اور ہونٹ خشک جیسے کئی دن سے پانی نہ پیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا جسے وہ تھامے ہوئے لرز رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میرے قریب آیا اور پھر بیٹھتے بیٹھتے بولا، بیٹی ذرا پانی مل جائے تو دعا دوں گا، بہت پیاس لگی ہے۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ جیسے ریت کے ذروں میں سے نکل رہی ہو۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور کہا، آپ بیٹھ جائیں، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں جلدی سے اندر گئی۔ کچن میں گھڑے میں ٹھنڈا پانی رکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں آیا کہ اسے پانی کی بجائے ٹھنڈا شربت دوں۔ میں نے الماری سے شربت کی بوتل نکالی، گلاب کا خوشبودار شربت جو مہینے میں ایک آدھ بار ہی بنتا تھا۔ کونے میں پڑی بالٹی میں برف کے چند ٹکڑے بچے تھے۔ میں نے ایک صاف گلاس اٹھایا، گھڑے سے پانی ڈالا، برف کے ٹکڑے ڈالے اور پھر شربت کا گہرا سرخ رنگ اس میں گھولا۔ چمچ سے ملایا تو خوشبو نے جیسے سارا کچن مہکا دیا۔ گلاس کو ہاتھ میں پکڑا تو انگلیوں کو برف کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں باہر نکلی تو وہ فقیر اب بھی زمین پر بیٹھا تھا۔ میں نے گلاس اس کے سامنے کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آہستگی سے گلاس لیا اور لبوں سے لگایا۔ پہلی ہی چسکی لیتے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی، جیسے برسوں کی پیاس ایک ہی گھونٹ میں بجھ گئی ہو۔ اس نے گلاس ختم کر کے ایک لمبی سانس لی اور میری طرف دیکھ کر بولا، بیٹی اللہ تجھے خوش رکھے، تیرا نصیب بدلنے والا ہے۔ میں اس جملے پر ہنس دی کیونکہ مجھے لگا وہ محض دعا دے رہا ہے۔ میں نے کہا، چچا دعا ضرور دیں، مگر نصیب کیسے بدلتا ہے یہ تو میں نہیں جانتی۔ وہ بولا، نصیب بدلنا میرے بس میں ہے اور تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر دعا کریں کہ میری بھی شادی ہو جائے۔ سب لوگ کہتے ہیں سانولی رنگت والی لڑکیوں کا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مسکرایا اور بولا، بیٹی رنگت سے کیا ہوتا ہے، اصل بات نصیب کی ہے، اور تیرا نصیب تو میں خود لکھ چکا ہوں۔ میں نے چونک کر کہا، آپ نے لکھا؟ مطلب اللہ لکھتا ہے، انسان نہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کبھی کبھی اللہ کچھ قلم اپنے خاص بندوں کو بھی دے دیتا ہے، اور وہ جو لکھتے ہیں وہ مٹتا نہیں۔ میں نے کہا، آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ پیر ہیں؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، پیر بھی اور فقیر بھی۔ میں نے پوچھا، اور کیا ہیں آپ؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا اور پھر بولا، ابھی وقت نہیں آیا جاننے کا۔ پھر اس نے کہا، بیٹی تیرے صبر کا صلہ اب ملے گا، بس چند دن اور۔ میں نے کہا، صبر کا صلہ میرے لیے کیا ہوگا؟ وہ بولا، جو بھی ہوگا تیرے حق میں ہوگا اور وہ تجھے خوش کرے گا۔ میری دونوں بہنیں اندر سے آوازیں لگا رہی تھیں، آپ کب تک وہاں کھڑی رہیں گی؟ اندر آئیں۔ میں نے فقیر سے کہا، اچھا چچا آپ دعا دیں اور پھر اگلی گلی میں چلے جائیں۔ وہ اٹھا، اپنا پیالہ سنبھالا اور جانے لگا، لیکن جاتے جاتے پلٹ کر ایک عجیب نظر سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، یاد رکھنا بیٹی تیرا نصیب بدلنے والا ہے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اندر آئی تو ماں نے کہا، اتنی دیر باہر کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا، ایک فقیر آیا تھا، اسے شربت پلا رہی تھی۔ ماں بولی، ہائے یہ گرمی میں تمہیں بھی تو کچھ ہو سکتا تھا، کیوں باہر اتنا کھڑی رہی؟ میں نے کہا، امی وہ تو بہت نڈھال تھا، پیاس سے جان نکل رہی تھی، میں نے سوچا پانی کی بجائے شربت دے دوں۔ ماں نے کہا، شربت بھی دے دیا، پیسے بھی دے دی تھی،
तुम्हारा दिल तो हमेशा ही नरमी से भर जाता है और फिर यही बातें लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी, सब लोग बुरे नहीं होते और अगर किसी को प्यास में ठंडा शरबत मिल जाए तो उसकी दुआ दिल से निकलती है। माँ ने सर झुटका और कहा, दुआ से पेट नहीं भरता। मैंने दिल ही दिल में कहा, शायद पेट ना भरे मगर दिल ज़रूर भर जाता है और दिल का सुकून ही सब कुछ है। बहनें हंसते हुए अपने फ़ोन पर लगी रहीं। उनमें से एक ने पूछा, किस फ़कीर को शरबत दिया है? मैंने कहा, वही जो गली के कोने पर बैठा था। तो वो हंसकर बोली, लो, अब फ़कीर भी हमारी आपा के दोस्त हो गए। मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना, बस किचन में आकर ग्लास धोया और सोचा उस फ़कीर की आंखों की वो चमक अभी तक मेरी आंखों के सामने है, जैसे उसके पास कोई राज हो, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो मगर नहीं कहा। और जाते जाते जो बात की थी कि मेरा नसीब बदलने वाला है, वो अजीब सी बात थी। मुझे नहीं पता था कि ये जुमला मेरे आने वाले दिनों का सबसे बड़ा सच बन जाएगा और उस दिन की गर्मी और उस फ़कीर का चेहरा मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि उस दिन से मेरी ज़िंदगी की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी और मुझे उसका अंदाज़ा भी नहीं था। पानी मेरे हाथों पर गिरा तो एक लम्हे को सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन साथ ही ख्याल आया कि ये सुकून लम्हाती है और फिर वही काम, वही रोज़मर्रा का बोझ। मैंने एक एक करके प्लेट को धोना शुरू किया। सिंक में चमचों की खड़खड़ाहट और बहते पानी की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उसके साथ साथ कमरे से बहनों की हंसी और बातों की आवाज़ भी आ रही थी। एक बहन कह रही थी, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज़ शायद हंसी थी। फिर वो बोली, अच्छा सुनो, मैंने जो ड्रेस कल ख़रीदा है वो पहनूंगी तो तुम हैरान रह जाओगी। दूसरी बहन भी कुछ देर बाद फ़ोन पर बोली, अच्छा सुनो, शादी के बाद हम कहाँ जाएंगे? हनीमून के लिए। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। माँ दर्जी मशीन के पास बैठी कुछ सी रही थी। मैंने कहा, अम्मी, ये किसके कपड़े हैं? तो उन्होंने बग़ैर नज़र उठाए कहा, तुम्हारी बहन के मेहंदी वाले दिन के हैं। तुम्हारे लिए भी कुछ बनवा दूंगी बाद में, वक्त मिले तो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दबा ली, क्योंकि ये बाद में का मतलब मैं अच्छी तरह जानती थी, जो कभी आता ही नहीं था। मैंने दिल में सोचा कि जब दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाएंगी तो इस घर में सिर्फ मैं और अम्मी रह जाएंगे। तब शायद उन्हें याद आए कि एक बेटी और भी है। लेकिन फिर साथ ही ये ख्याल आया कि क्या तब तक कोई मेरी ज़िंदगी में आएगा? क्या कोई होगा जो मेरे लिए फ़ोन पर हंसे, बात करे, मेरा हाल पूछे, मेरी पसंद के कपड़े लेकर आए? या फिर मैं हमेशा ऐसे ही बर्तन धोते हुए दूसरों की बातें सुनती रहूंगी? मैंने एक प्लेट रखी तो पानी के छींटे चेहरे पर पड़े और पता नहीं क्यों दिल भर आया, जैसे ये पानी नहीं मेरे दिल की नमी बाहर आ गई हो। माँ ने कहा, शबाना, तुमने खिड़की का पर्दा धोया था या नहीं? मैंने कहा, अम्मी अभी धोती हूँ। तो वो बोली, जल्दी कर लेना, शाम तक सब तैयारी करनी है, मेहमान आ सकते हैं। मैंने सोचा मेहमान आएंगे तो सबकी नज़रें बहनों पर ही होंगी, उनके कपड़ों पर, उनके जेवरात पर, और मैं फिर किसी कोने में बर्तन धोती या चाय बनाकर देती नजर आऊंगी। मैंने दिल में दबी दबी आवाज़ में कहा, काश मेरा भी कोई होता जिसके लिए मैं तैयार होती, जिसके लिए मेरे कपड़े सिलते और जिसके लिए मैं हंसती जैसे ये दोनों बहनें हंस रही हैं। लेकिन ये सब सोचकर मैं फिर चुप हो गई, क्योंकि शायद मेरा नसीब ऐसा ही है, या शायद अभी वक्त नहीं आया। शाम का वक्त आया तो पूरा घर जैसे रोशनियों में नहा गया था। सहन में बड़ी सी मेज़ पर रंग बिरंगी प्लेटें रख दी गई थी। कुर्सियों पर सफ़ेद चादरें और सुनहरी रिबन बांध दिए गए थे। मोहल्ले की औरतें एक एक करके आने लगी। सबके हाथों में गिफ्ट बैग्स और मिठाई के डिब्बे थे। अम्मी ने सर पर हल्का सा दुपट्टा लिया और दरवाजे पर खड़ी होकर मेहमानों का इस्तकबाल करने लगी। मैं किचन में थी और बार बार ट्रे में चाय और बिस्किट रखकर बाहर ला रही थी। दोनों बहनें कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थीं। एक ने गहरे सब्ज रंग का लहंगा पहना था और दूसरी ने गुलाबी फ्रॉक। दोनों के हाथों पर मेहंदी लगी थी और चेहरों पर खुशी की चमक, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ उन्हें मिल गई हो। वो बार बार मोबाइल से तस्वीरें ले रही थी और हंस हंस कर एक दूसरे को दिखा रही थी। मैं उनके पास गई तो एक ने कहा, आपा, ज़रा मेरी लिपस्टिक ठीक कर दो। मैंने खामोशी से लिपस्टिक ठीक की और वो फिर मोबाइल पर लग गई। बाहर सहन में अम्मी ने एक छोटा सा मंगनी का स्टेज सा बनाया था, फूलों की माला और ऊपर रंगीन कपड़ा बांध दिया था। लड़के वाले आए तो सब शोर मच गया। एक बहन के मंगेतर ने आकर अंगूठी पहनाई और सबने तालियां बजाई।
پھر دوسری بہن کی باری آئی، اس کے منگیتر نے انگوٹھی پہنائی تو وہ شرم سے سر جھکا کر مسکرا دی۔ عورتیں دعائیں دے رہی تھیں اور مرد حضرات ایک کونے میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ میں مہمانوں کے بیچ بیچ سے گزر کر ٹرے میں چائے بسکٹ دیتی رہی۔ کسی نے کہا، شبانہ تم بھی آؤ، تصویر میں کھڑی ہو جاؤ، لیکن ماں نے فوراً کہا، نہیں، یہ کام سنبھال رہی ہے، اسے رہنے دو۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خواہش جاگی کہ کاش کوئی میرا بھی ایسا لمحہ ہو جہاں سب میرے لیے تالیاں بجائیں، سب میرے لیے دعائیں کریں۔ لیکن پھر میں نے خود کو کام میں لگا لیا، کیونکہ میرا کام یہی تھا کہ سب کے چہرے مسکراہٹ سے بھرے رہیں اور میں پس منظر میں رہ کر سب کو خوش رکھوں، اور دل میں جو کمی تھی اسے کسی کو خبر نہ ہو۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور یہ بات گھر میں سب کو معلوم تھی کہ بابا مجھے سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ شاید میری سانولی رنگت کی وجہ سے بابا مجھے زیادہ لاڈ پیار دیتے تھے اور میں بھی ان کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی۔ بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے، شبانہ میری سب سے سمجھدار بیٹی ہے، یہ کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گی۔ مجھے یاد ہے جب بھی بابا گھر آتے تو سب سے پہلے مجھے آواز دیتے، شبانہ پانی لے آؤ، اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی مزاحیہ بات کر کے مجھے ہنسا دیتے۔ بابا ہمیشہ میرے ساتھ ایسے بات کرتے جیسے میں ان کی دوست ہوں۔ کبھی کبھی کہتے، بیٹا رنگت کا کیا ہے، یہ سب مٹی مٹی میں مل جانا ہے، اصل انسان کی پہچان اس کا دل ہے۔ اور میرا دل تو جیسے بابا کے لیے دھڑکتا تھا۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں نے انٹر تک پڑھائی کی اور پھر ایک دن کہا، امی ہم نے آگے پڑھنا نہیں، ہمیں بس گھر کے کام کاج کرنے ہیں اور اپنی زندگی بنانی ہے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ شاید امی کو مجھ پر فخر ہوگا کہ میں نے گریجویشن مکمل کی ہے، لیکن آہستہ آہستہ حالات ایسے ہوئے کہ میرا یہ فخر بھی امی کے لیے بے معنی ہو گیا تھا۔ 28 سال کی ہو گئی تھی اور کوئی رشتہ نہ آیا تو امی کی پریشانی بڑھنے لگی، لیکن یہ پریشانی میرے لیے نہیں بلکہ میری بہنوں کے لیے تھی۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، شبانہ تمہیں پتہ ہے آج فلاں گھر والوں کا فون آیا ہے، وہاں 2 بھائی کنوارے ہیں، کھاتے پیتے گھر کے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا تو کس کے لیے بات ہوئی ہے؟ تو امی نے فوراً کہا، تمہاری بہنوں کے لیے، اور پھر تھوڑا سا رک کر کہنے لگی، دیکھو تم برا نہ ماننا، تم تو بڑی ہو، تم نے دیکھا ہی ہے کہ تمہاری عمر ہو گئی ہے اور زمانہ عجیب ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تمہاری بہنوں کا گھر بس جائے پھر تمہارا کچھ سوچیں۔ میں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ دل میں جو کانٹا لگا تھا وہ شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر امی نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ تم ان کے سسرال والوں کے سامنے زیادہ ہو، تاکہ کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو۔ لوگ کبھی کبھی الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں اور ہم نے بڑی مشکل سے یہ رشتے طے کیے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ امی کا اشارہ میری رنگت کی طرف ہے، حالانکہ بابا نے کبھی یہ فرق محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد تو جیسے سب بدل گیا۔ 6 مہینے ہو گئے بابا کو گئے ہوئے۔ سرکاری نوکری کرتے تھے تو ان کی پینشن اب امی کے نام پر آتی تھی۔ امی سلائی کا بھی کام جانتی تھیں اور دن رات محنت کرتی تاکہ گھر کا خرچ چلتا رہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا کہ بابا کے بعد اس گھر میں میری اہمیت کم ہو گئی ہے۔ میں جو کبھی بابا کی پہلی آواز ہوتی تھی اب بس ایک خاموش کارکن بن گئی تھی، جو گھر کے سارے کام کرتا ہے لیکن کسی کے لیے موضوع گفتگو نہیں۔ میں نے کئی بار چاہا کہ امی سے دل کی بات کروں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ کوئی ہو جو میری فکر کرے، میرا حال پوچھے، لیکن ہر بار امی کی مصروفیت اور بہنوں کے رنگین مستقبل کے خواب دیکھتے چہرے دیکھ کر میں پیچھے ہٹ جاتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، امی آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے بھی کبھی کوئی آئے گا؟ تو امی نے بڑے سرد لہجے میں کہا، شبانہ تمہارے لیے وقت نکل آئے گا، ابھی ہمیں جلدی ہے ان کا گھر بسانے کی۔ اور میں نے اس وقت دل ہی دل میں بابا کو یاد کیا اور کہا، بابا آپ ہوتے تو کبھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ تم سب سے پہلے خوش ہوگی، لیکن اب لگتا ہے کہ میرا نمبر شاید کبھی نہ آئے گا۔ امی جب کبھی بہنوں کے کپڑے سیتی تھیں تو بڑی محنت سے کرتی تھیں، ہر بٹن ہر لیس کا خیال رکھتی، اور جب میں کہتی امی میرے لیے بھی کچھ بنوا دیں تو کہتی بعد میں، اور وہ بعد میں کبھی نہیں آتا تھا۔ بابا کی مسکراہٹ، بابا کا میرا نام لے کر پکارنا سب یاد آتا اور دل کے اندر جیسے خلا سا محسوس ہوتا، اور یہ خلا ہر دن بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میں گھر میں ایک ذمہ داری ہوں، محبت نہیں۔ رات کو جب میں صحن میں درخت کے نیچے لیٹی تو تھکن کی وجہ سے آنکھیں خود ہی بند ہو گئیں۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی مگر مچھروں کی بنبناہٹ مسلسل کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے چادر اوڑھی اور کروٹ بدل کر سوچا کہ کاش
कोई दिन ऐसा है जब मैं भी बेफिक्री से हंस सकूं, जैसे आज बहनें हंस रही थीं। ना कोई फिक्र ना बोझ, बस अपनी ज़िंदगी के ख्वाब और रंग। उस सोच के साथ ही न जाने कब नींद आ गई और यूं लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। आंख खुली तो मैं एक बड़े बाग में खड़ी थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और हल्की सी खुशबू हवा में घुल रही थी। दूर एक झील थी जिसका पानी इतना साफ था कि मैं अपना चेहरा उसमें देख सकती थी। झील के किनारे सफ़ेद और सुनहरी परिंदे बैठे थे, जिनकी आवाज़ किसी नगमे की तरह कानों में रस घोल रही थी। मैं हैरान होकर ये सब देख रही थी कि अचानक एक नर्म सी रोशनी मेरे सामने आकर ठहरी और उस रोशनी के बीच वही फ़कीर नमदार हुआ जिसे मैंने दिन में शरबत पिलाया था। मगर अब वो फ़कीर नहीं था। उसके जिस्म पर शहाना लिबास था। सुनहरी कढ़ाई वाले लंबे चोगे पर कीमती जवाहरात जुड़े थे। सर पर ऊंचा सा ताज था जिसमें नीलम और जमुर्द जुड़े हुए थे और हाथ में कसा था जिसके ऊपर लाल पत्थर चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शान थी, जैसे वो कोई आम इंसान का नहीं बल्कि किसी और ही जहान का बादशाह हो। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, शबाना, तुमने दिन में मुझे ठंडा शरबत पिलाया था। तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं शाहिद जिन्नात हूँ और आज मैंने फैसला किया है कि तुम मेरी बड़ी बहू बनोगी। मेरे महल में तुम्हारा वो मकाम होगा जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। मैंने हैरान होकर कहा, शाहिद जिन्नात, बहू? मगर क्यों? तो वो हंस कर बोला, क्योंकि तुम्हारे दिल में गरीबों के लिए जगह है। तुम्हारे हाथ मेहनत से मांझे हुए हैं। तुम दूसरों के लिए थकती हो मगर शिकायत नहीं करती। मैं तुम्हारे इस खलूस को इनाम देना चाहता हूँ। फिर उसने अपने पीछे इशारा किया और अचानक मेरे सामने एक अजीमुल शान महल नमदार हुआ, इतना बड़ा कि उसकी छत बादलों में गुम हो गई थी। महल के दरवाजे सोने के थे, जिन पर सुनहरी बैल बूटे और हीरों की जड़ाई थी। नौकर चाकर कितार में खड़े थे। सबके लिबास एक जैसे शहाना और चमकदार थे। अंदर से रोशनी की किरणें बाहर आ रही थीं, जैसे महल के हर कमरे में दिन का उजाला हो। शाहिद जिन्नात ने कहा, आओ शबाना, मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ। मैं उसके पीछे चलने लगी। फर्श इतना साफ था कि मेरा अक्स उसमें नजर आ रहा था। दीवारों पर बड़े बड़े आईने जुड़े थे, जिनके किनारे मोतियों से मुज़य्यन थे। हर कमरे में खुशबू फैली हुई थी। एक कमरे में इतने कीमती कपड़े थे कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। एक कमरे में सुनहरी बर्तन और जवाहरात के ढेर लगे थे। एक हॉल में लंबी मेज़ पर अनवाओ इक़साम के खाने रखे थे, जिनकी खुशबू ने मेरा दिल मचला दिया। शाहिद जिन्नात ने कहा, ये सब तुम्हारा होगा जब तुम मेरी बड़ी बहू बनोगी। यहाँ कोई तुम्हें सांवली कहकर नज़रअंदाज नहीं करेगा। यहाँ तुम्हारे हाथ के काम की नहीं, तुम्हारे दिल के हुस्न की कदर होगी। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। मेरे दिल में कई सवाल थे। मैंने कहा, शाहिद जिन्नात, अगर ये सब ख्वाब है तो ये सच क्यों लग रहा है? तो वो मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि ये ख्वाब नहीं है, ये मेरा जहान है जहाँ तुम्हें आना ही होगा। मैंने कहा, मगर मेरा घर, मेरी अम्मी, मेरी बहनें। तो वो बोला, तुम्हारा मकाम यहाँ है और तुम्हारी बहनों का उनके नसीब के साथ। मैंने तुम्हारे दिल की थकन देखी है, तुम्हारी आंखों का दुख पढ़ा है। शबाना, अब तुम्हें ये सब सहना नहीं पड़ेगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जब वक्त आएगा मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर उसकी आंखों में वही रोशनी उभर आई जो दिन में फ़कीर की आंखों में देखी थी। अचानक तेज़ रोशनी फैली और मैंने महसूस किया जैसे ज़मीन मेरे कदमों तले खिसक गई हो, और उसी झटके से मेरी आंख खुल गई। मैं फिर सहन में दरख्त के नीचे थी। रात का सन्नाटा, मच्छरों की भनभनाहट, सब कुछ वैसा ही था, मगर मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे मैं वाकई किसी शाही महल से वापस आई हूँ। अगले दिन मोहल्ले में रहने वाले सब एक दूसरे के हालात जानते थे और ये भी सबको पता था कि मैं 28 साल की हो गई हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। सुबह जब मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो सामने वाली छत पर खड़ी खाला जुबैदा और खाला रशीदा एक दूसरे के कान में कुछ कहकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती और फिर सर हिलाकर नीचे उतर जाती। गली में जाते हुए अक्सर मैंने औरतों को कहते सुना, पता नहीं शबाना की किस्मत में क्या लिखा है। माँ बेचारी के हाथ पांव फूले होंगे, 2 बेटियां ब्याहने की फिक्र अलग और ये बड़ी बेटी का बोझ अलग। मैं अंदर ही अंदर कुड़ती थी, मगर जुबान पर कुछ न लाती थी। शाम को अम्मी सेहन में चारपाई डालकर बैठती तो अक्सर उनकी आंखों में नमी आ जाती। मैं कहती, अम्मी क्या हुआ? तो वो कहती, कुछ नहीं बेटा, बस ज़रा बाबा याद आ गए। मैं जानती थी कि ये आंसू सिर्फ बाबा की याद के नहीं बल्कि मेरी फ़िक्र के भी हैं। एक दिन मैंने कहा,
अम्मी आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। तो वो कहने लगी, बेटा मैंने कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आने पर इनकार करना है, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मगर मोहल्ले की औरतें न जाने क्या क्या बातें करती हैं। कभी कहती हैं सांवली रंगत है इसलिए रिश्ता नहीं आता, कभी कहती हैं पढ़ाई ज़्यादा कर ली है इसलिए घर बसाने में देर हो गई। मैं कहती अम्मी ये सब लोगों की बातें हैं, आप दिल पर न लें। मगर वो आहिस्ता से कहती, बेटा तुम नहीं जानती ज़माना कितना कड़वा है, और फिर सर झुकाकर कपड़े तह करने लगती। दूसरी तरफ घर का माहौल बहनों की शादी की तैयारियों से भरा हुआ था। हर रोज़ उनके लिए कपड़े आते, कभी सुनहरी दुपट्टा, कभी गुलाबी लहंगा, कभी मैचिंग चूड़ियाँ। माजदा और साजदा आईने के सामने खड़ी होकर अपनी शक्लें देखती और एक दूसरे को कहती, देखो ये रंग तुम पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वो वाला। और मैं किचन में बर्तन धोती या सहन में कपड़े सुखाती सब देखती, मगर खामोश रहती। एक दिन मैंने कहा, साजदा ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, कहाँ से आया? तो उसने हंसते हुए कहा, अरे आपको क्या दिलचस्पी, बस हमारा काम है खूबसूरत लगना, आपको तो ऐसे ही अच्छा लगता है सादा रहना। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, मगर दिल में चुभन से महसूस हुई। मैंने कई बार चाहा कि उनके साथ बैठकर शादी की तैयारियों में हिस्सा लूं, मगर हर बार या तो काम की वजह से या माहौल की वजह से मैं पीछे रह जाती। रात को जब सब सो जाते तो मैं आसमान की तरफ देखकर बाबा से दिल ही दिल में बातें करती, बाबा देखें आपकी शबाना आज भी अकेली है। मगर हार नहीं मानी। वो दिन भी याद आते जब आप कहते थे, बेटा दुनिया कुछ भी कहे तुम अपनी कीमत जानती हो। मगर बाबा ये दुनिया कीमत को नहीं रंगत को देखती है। सुबह होती तो फिर वही गली के लोग, वही काना भूसी की बातें। एक दिन खाला रशीदा ने अम्मी से कहा, बहन तुम्हारी बड़ी बेटी का क्या इरादा है, अब तो छोटियों के भी घर बसने वाले हैं। तो अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, और घर आकर देख कर खामोश रही। मैंने पास जाकर कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं अपने नसीब से राज़ी हूँ, मगर आपका दिल दुखता है तो मेरा भी दिल दुखता है। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा माँ का दिल सब बच्चों के लिए एक साथ धड़कता है, मगर हालात मजबूर कर देते हैं। मैं जानती हूँ तुम सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो। और फिर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने उन्हें सीने से लगाकर कहा, अम्मी आपकी शबाना कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। और उस लम्हे मैंने खुद से वादा किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपने दिल को कड़वा नहीं होने दूंगी। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने इंतहा पर थी और मैं किचन में रोटी पकाते पकाते पसीने में शराबूर हो गई थी। सेहन में धूप इस तरह फैल गई थी जैसे ज़मीन जलाने आई हो कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैंने हाथ जड़कर बाहर आकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लंबे कद का आदमी खड़ा था। उसके काले कपड़े सूरज की रोशनी में और भी स्याह लग रहे थे। कलाइयों में सुनहरी कंगन चमक रहे थे और आंखों में कैसी गहराई थी कि पहली नज़र में ही दिल में एक हल्का सा खौफ उतर गया। उसकी आवाज़ भारी और धीमी थी। उसने कहा, आप शबाना हैं? मैंने हल्का सा सर हिलाकर कहा, जी। तो वो बोला, मेरे मालिक ने आपको बुलाया है। मैं हैरान होकर बोली, कौन मालिक? उसने नज़रें मेरे चेहरे से हटाकर कहा, आपको रास्ते में सब पता चल जाएगा। अम्मी सेहन में चारपाई पर बैठी पंखा झल रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, कौन है? मैंने कहा, कोई आदमी है, कह रहा है किसी मालिक ने बुलाया है, शायद किसी नौकरी वगैरह के सिलसिले में। क्योंकि अम्मी आपको याद है मैंने पिछले महीने कई जगह फॉर्म जमा करवाए थे, तो शायद उन्हीं में से किसी ने बुलाया है। अम्मी के चेहरे पर हल्की सी फिक्र आ गई। उन्होंने कहा, बेटा अकेले कहाँ जाओगी? कौन लोग हैं, कुछ तो पता चले। तो मैंने कहा, अम्मी ये कोई नौकरी का मौका भी हो सकता है, हम कब तक दूसरों पर बोझ बने रहेंगे, अभी बात करते हैं। तो वो आदमी बोला, बहन जी फिक्र ना करें, हम आपकी बेटी को इज्जत से वापस पहुंचा देंगे। इतनी देर में साजदा और माजदा कमरे से झांकने लगी और एक दूसरे से कहने लगी, वाह आपा को तो बड़ी गाड़ी लेने आई है। बाहर गली में सफ़ेद रंग की बड़ी गाड़ी खड़ी थी जिसका शीशा इतना काला था कि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहल्ले की औरतें भी दरवाजे के पास आकर देखने लगी जैसे कोई तमाशा हो। मैंने दुपट्टा अच्छी तरह सर पर लिया और अम्मी से कहा, दुआ करें सब अच्छा हो। वो आदमी गेट के पास हटा और बोला, आइए गाड़ी में बैठ जाइए। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर अंदर जाकर पर्स उठाया और बाहर आ गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। सीट पर बैठते ही महसूस हुआ कि ये कोई आम गाड़ी नहीं है।
خوشبو بھی عجیب سی تھی، جیسے گلاب اور چمیلی ملا کر کسی خاص محلول سے خوشبو پھیلائی گئی ہو۔ وہ آدمی ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آہستہ آہستہ گلی سے نکلنے لگی۔ میں نے شیشے سے باہر جھانکا تو دیکھا امی چارپائی سے اٹھ کر دروازے پر آ گئی ہیں اور دور تک مجھے جاتے دیکھ رہی ہیں۔ بہنوں کے چہرے پر تجسس بھی تھا اور شاید تھوڑی سی حسد بھی۔ گلی کے بچے گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگے اور عورتیں ایک دوسرے سے کہنے لگیں، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے یہ۔ گاڑی محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آئی تو میں نے پوچھا، آپ بتائیں گے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر بولا، میرا مالک آپ سے خود ملے گا، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی سوچا چلیں دیکھتے ہیں یہ سب کیا معاملہ ہے۔ دل میں ایک انجانا سا ڈر بھی تھا اور ایک ہلکی سی امید بھی کہ شاید یہ سب میری زندگی کا نیا موڑ ہو سکتا ہے۔ گاڑی شہر کی بھری ہوئی سڑکوں سے نکل کر آہستہ آہستہ سنسان راستوں کی طرف مڑنے لگی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، یہ کیسا سفر ہے جہاں نہ دکانیں ہیں نہ آدمی، صرف دور دور تک پھیلے درخت ہیں اور بیچ بیچ میں پرانے کھنڈر جیسے مکان جن کے ٹوٹے ہوئے دروازے ہوا کے جھونکے سے ہل کر چرچراتے تھے۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور شام کا سرخی مائل سایہ زمین پر پھیل رہا تھا۔ گاڑی ایک تنگ پگڈنڈی پر مڑ گئی جہاں دونوں طرف اونچی جھاڑیاں تھیں اور درمیان میں بمشکل گاڑی کا گزر ہو سکتا تھا۔ میں نے ڈرائیور یعنی اس قاصد کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولا، صبر کیجیے، آپ کو سب نظر آ جائے گا۔ اور پھر گاڑی ایک پرانی ویران سی حویلی کے سامنے رک گئی۔ حویلی کے دروازے پر زنگ آلود کپڑے لٹک رہے تھے اور دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ کھڑکیاں بند اور ٹوٹ پھوٹ کا عالم، جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ جگہ تو سنسان ہے، یہاں کون رہتا ہے؟ تو اس نے گاڑی سے اتر کر کہا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے قریب قدم رکھا، عجیب سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر ایک لمبا سا راہداری نما صحن تھا جس کے بیچ میں ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ اور لگا تھا۔ وہ قاصد آگے بڑھا اور بولا، اس کے پار آپ کو میرا مالک ملے گا۔ میں نے کہا، لیکن یہ تو بس ایک پرانی حویلی ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ بولا، بس ایک قدم رکھیے سب بدل جائے گا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور جیسے اس دروازے کی چوکھٹ پار کی، سامنے کا منظر یکسر بدل گیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ یہ کوئی عام دنیا نہیں تھی، سب کچھ سنہری روشنی میں نہا رہا تھا۔ سامنے دور تک پھیلا ایک شاندار محل تھا جس کے مینار آسمان کو چھو رہے تھے۔ زمین پر چمکتی ہوئی سفید پتھروں کی سلیں بچھی ہوئی تھیں اور دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں تھیں جن میں ایسے رنگ تھے جو میں نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھے تھے۔ درختوں کے پتے ہلکی ہلکی روشنی چھوڑ رہے تھے اور ہوا میں ایک میٹھی سی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ قاصد مسکرا رہا تھا جیسے اسے میرے چہرے کی حیرت کا انتظار ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ کہاں ہیں ہم؟ تو وہ بولا، یہ میرے مالک کا عالم ہے جہاں عام انسان اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، صرف وہی یہاں آ سکتا ہے جسے وہ خود بلائے۔ میں ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ پرانی حویلی ہے یا نہیں، مگر قاصد نے کہا، اب پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا قدم اس دنیا میں پڑ چکا ہے اور یہاں کے راستے آپ کے لیے بدل چکے ہیں۔ میرے دل میں خوف اور تجسس دونوں بڑھتے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی یہ سب حقیقت ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر سب کچھ اتنا واضح اور جیتا جاگتا تھا کہ اسے خواب کہنا مشکل تھا۔ میں اس سنہری روشنی سے بھرے راستے پر قاصد کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی جیسے کانوں میں سنائی دے رہی ہو۔ سامنے ایک وسیع اور عریض ہال آ گیا جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ اوپر دیکھنے سے گردن تھک جاتی تھی۔ چھت پر سنہری اور نیلے رنگ کی نقش و نگاری تھی اور ہر کونے میں بڑے بڑے فانوس ٹنگے تھے جو کسی روشنی کے بغیر خود ہی جگمگا رہے تھے۔ درمیان میں ایک لمبا سنہری قالین بچھا تھا اور اس کے آخر میں ایک شاندار تخت تھا جو جیسے خالص سونے سے بنایا گیا ہو۔ تخت کے بازو پر چمکتے ہوئے سبز پتھر جڑے ہوئے تھے اور اس پر بیٹھا ایک ایسا شخص جسے دیکھتے ہی میرے قدم تھم گئے ہوں۔ وہ لمبا چوڑا مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے کندھوں پر سنہری زربفت کا چوغا تھا، سر پر تاج جو قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں اتنی گہری اور چمکدار کہ ایک پل کو لگا جیسے وہ آنکھیں میرا دل پڑھ سکتی ہیں۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آ جاؤ شبانہ، تم سے ملنے کا وقت آ ہی گیا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے گہری آواز میں کہا، میں وہی ہوں
जिसे तुमने एक दिन दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी में ठंडा शरबत पिलाया था। मैं वही फ़कीर हूँ जिसके सामने तुमने अपनी नरमी और खलूस का सबूत दिया था, मगर मैं फ़कीर नहीं था, मैं शाह जन्नात हूँ। मेरी सल्तनत उन दो जहानों के बीच है, जहाँ तुम रहती हो और जहाँ से तुम अभी गुजर कर आए हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुमने क्या किया। मैं सदियों से इंसानों को देखता रहा हूँ, मगर बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जो किसी गरीब को बग़ैर लालच के सिर्फ दिल की सफाई से कुछ दें। तुमने मेरे दिल में अपनी एक जगह बना ली है और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम मेरी बड़ी बहू बनोगी। मैंने एकदम कहा, बहू? लेकिन क्यों? और मैं यहाँ क्या करूँगी? मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। वो बोला, आम तुम्हारे लिए लफ्ज़ हो सकता है, मगर मेरे लिए तुम गैर मामूली हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ है और तुम्हारे अंदर सब्र है। यहाँ की दुनिया मुख्तलिफ है, यहाँ के असूल सख्त हैं, यहाँ हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें यहाँ रहने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने डरते डरते कहा, मगर मेरा घर, मेरी माँ, मेरी बहनें। वो बोला, ये सब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे, लेकिन तुम्हें फ़ैसला करना होगा कि तुम यहाँ के रास्ते पर कदम रखोगी या नहीं। मैंने इर्द गिर्द देखा, ये सब ख्वाब जैसा था, लेकिन इतना हकीकी कि सांस भी भारी लग रही थी। मैंने कहा, अगर मैं ना कहूँ तो? वो बोला, तुम वापस जा सकती हो, मगर फिर मेरा दरवाज़ा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा और शायद तुम्हें ज़िंदगी में वो इज़्ज़त और सुकून ना मिले जो यहाँ तुम्हारे लिए मुकद्दर में लिखा है। मेरी नज़रें उसकी आंखों में उलझ गई थीं, जिनमें एक अजीब सी कशिश थी और साथ ही एक डर भी कि ये शख्स या शायद ये मखलूक जिसका सामना मैं कर रही हूँ मेरे बारे में सब कुछ जानती है। मेरे दिल में हज़ारों सवाल थे, मगर ज़ुबान जैसे साथ छोड़ गई थी और मैं खामोश खड़ी बस उसे देख रही थी। तभी मैं शहनशाह जन्नात से कहने लगी, मुझे आपके बेटे से ये रिश्ता करना मंजूर है, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही इज्जत के साथ अपना बनाना चाहा है, जबकि दुनिया वाले तो मुझे ठुकरा चुके हैं और मुझे कमतर समझते हैं। आपने दिल से मुझे इज्जत दी और मेरे दिल की सफाई को पहचाना है, इसीलिए मुझे ये रिश्ता एक शर्त पर मंजूर है, और वो शर्त ये है कि मैं आपके उस बेटे से अकेले में मिलना चाहती हूँ जिससे मेरा रिश्ता होने जा रहा है। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ ऐसा झलका जैसे मेरी ये जुर्रत उससे हैरान कर गई हो। इर्द गिर्द मौजूद जन्नाती खादमों के चेहरों पर हल्की सी सख्ती आ गई, जैसे मेरी बात ने दरबार के सकूत में एक तेज़ पत्थर फेंक दिया हो। शाह जन्नात ने ज़रा सा सर को झुकाया, फिर आहिस्तगी से होंठों पर एक संजीदा सी मुस्कुराहट आई, मगर उस मुस्कुराहट में गर्मी कम और तजस्सुस ज़्यादा था। तुम जानती हो तुम किससे ये मुतालिबा कर रही हो? उसने भारी मगर नर्म लहजे में पूछा। जी, जानती हूँ। मैंने नज़रें नीचे किए, मगर लहजे में लर्जिश के बगैर कहा, लेकिन मेरी बात मुकम्मल सुनना आपके बेटे के लिए भी ज़रूरी है और मेरे लिए भी। कमरे का माहौल जैसे और गहरा हो गया। दीवारों पर जलते नीले शोले हल्के से टिमटिमाए और हवा में एक नामहसूस दबाव बढ़ गया। मैंने महसूस किया कि शाह जन्नात का बेटा, जो अब तक खामोशी से मेरे करीब खड़ा था, ज़रा सा चौंका, जैसे उसे मेरी बात ने अंदर तक छू लिया हो। उसकी आंखों में सवाल भी था और शायद उम्मीद भी। शहनशाह जन्नात ने अपनी नशिस्त से ज़रा सा आगे झुकते हुए कहा, तुम्हें अकेले बात करने का मौका दूंगा, लेकिन याद रखो, जो भी कहोगी वो मेरे कानों तक ज़रूर पहुंचेगा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस ये मुलाकात तन्हा हो। एक लम्हे के बाद उसने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर एक ऐसे इशारे से खादमों को बाहर जाने का हुक्म दिया जिसमें जलाल भी था और मुकम्मल इख्तियार भी। जैसे कमरा खाली हुआ, मैंने गहरा सांस लिया, और ये पहला लम्हा था जब मैं और वो सिर्फ एक दूसरे के सामने थे। कमरे का दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ बंद हुआ तो जैसे लम्हा भर को हवा भी रुक गई। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर चेहरे पर सुकून का निकाब सजाए मैं आगे बढ़ी। सामने खड़ा वो नौजवान, लंबा कद, बर्फ की तरह साफ सफ़ेद रंगत, सब्ज आंखें जिनमें अजीब सा जादू झलक रहा था, रेशमी सुनहरे माइल बाल जो पेशानी पर ढलक कर एक अनोखा वकार दे रहे थे। लम्हा भर को मेरा दिल जैसे कदमों से उतरकर उसके सामने बिछ जाना चाहता था, मगर मैंने अपने जज्बात को मजबूती से काबू में रखा। उसकी निगाहों में अजीब सा एतमाद और नरमी थी, जैसे वो जानता हो कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने गहरा सांस लिया और धीरे मगर पुरज़्म लहजे में कहा, मेरी एक शर्त है, अगर ये रिश्ता तय करना है तो तुम वादा करो कि तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ रहोगे, उसी शान और शौकत के साथ मुझे इज्जत दोगे जैसे अपने महल में देते हो। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर बोला,
یہ وعدہ میں بابا جان سے مشورے کے بعد بھی نہیں توڑوں گا۔ اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میری شرط صرف سنی نہیں گئی، قبول بھی ہو گئی ہے۔ جب میں نے احمد سلطان سے وہ شرط رکھی تو کمرے میں لمحہ بھر کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے دیواروں نے بھی سانس روک لی ہو۔ وہ اپنی سبز آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا اور میں اپنے دل کی تیز دھڑکن کو چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، یہ بات بابا جان کو بتانی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تمہیں میری دنیا اور تمہاری دنیا دونوں میں وہی مقام ملے جس کی تم حقدار ہو۔ اور میں نے بس سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ مجھے کمرے سے لے کر باہر آیا۔ شاہ جنات تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کا جلال اور روب وہی تھا، مگر ان کی آنکھوں میں آج نرمی تھی۔ احمد سلطان نے ان کے قریب جا کر میرا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے ایک شرط رکھی ہے۔ شاہ جنات نے میری طرف دیکھا اور بولے، تمہاری بات میں نے سن لی ہے بیٹی، تم نے میرے دل کو خوش کیا ہے۔ تمہارا یہ حق ہے کہ تم اپنے ہونے والے شوہر سے اپنے مستقبل کی ضمانت لو۔ میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری عزت ہماری دنیا میں بھی ہوگی اور تمہاری دنیا میں بھی۔ تمہاری زندگی شاہ شان کے ساتھ گزرے گی۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے ایک بوجھ اتر گیا۔ احمد سلطان نے بھی وعدہ دہراتے ہوئے کہا کہ میں ہر حال میں یہ نبھاؤں گا۔ اس کے بعد شاہ جنات نے اپنے خادم کو اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹی کو واپس پہنچا دو۔ میں چپ چاپ کھڑی یہ سب سنتی رہی۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، بس دل میں ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی بے چینی اکٹھے بس گئے تھے، کیونکہ یہ سب اتنا غیر حقیقی سا لگ رہا تھا، مگر تھا سچ میں۔ میں نے خود دیکھا اور سنا تھا۔ وہ خادم جس نے مجھے یہاں لایا تھا پھر سے میرے سامنے آیا اور بولا، چلیں بی بی؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ وہ مجھے اسی راستے سے واپس لے گیا، پہلے وہی پرانی ویران حویلی اور پھر گاڑی میں بٹھا کر شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ خاموش تھا اور میں بھی بس کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گزرتے دیے، بتیوں اور سنسان گلیوں کو دیکھتی رہی۔ دل میں بار بار وہ منظر دہرا رہی تھی جب احمد سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر میں نے وہ شرط رکھی تھی اور اس کا وعدہ سنا تھا۔ گاڑی جب ہمارے محلے کے قریب رکی تو میرا دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا، کیونکہ میں جانتی تھی اب میں واپس اپنی پرانی دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں اور یہاں کسی کو بھی وہ سب نہیں بتا سکتی جو آج ہوا ہے۔ خادم نے گاڑی کے دروازے کھولے، میں اتر کر اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی اور آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سب سو چکے تھے، صرف صحن میں جلتی مدھم بلب کی روشنی تھی۔ میں نے چپل اتار کر آہستہ سے رکھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ پانی پی لوں، مگر دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ پانی پیا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ بہنوں کی ہلکی سی نیند میں کروٹیں بدلنے کی آواز آ رہی تھی اور ماں کے کمرے سے ہلکی ہلکی خراٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چادر منہ تک کھینچ لی اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر دماغ میں وہ سب منظر چلتے رہے۔ شاہ جنات کا جلال، احمد سلطان کی مسکراہٹ، اس کے الفاظ اور وہ وعدہ جو اس نے کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ سب خواب ہو، لیکن پھر ہاتھ پر اپنے ناخن کی ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی جو میں نے خود کو یقین دلانے کے لیے دی تھی۔ میں نے خود سے کہا، نہیں شبانہ، یہ سب سچ ہے اور تمہیں بس صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے، مگر ابھی کے لیے خاموش رہنا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتانا، کیونکہ اگر ماں کو بتایا تو یا تو وہ ڈر جائے گی یا محلے بھر میں بات پھیل جائے گی اور پھر نہ جانے لوگ کیا کیا کہیں گے۔ میں نے کروٹ لی اور بہنوں کو سوتے دیکھا۔ ان کے چہرے پر سکون اور خوشی تھی، شاید وہ اپنے ہونے والے شوہروں کے خواب دیکھ رہی تھیں، اور میں ایک ایسے حقیقت کے بوجھ کے ساتھ تھی جو کسی کے سمجھ میں نہ آتی۔ میں چاہتی تھی ماں کے پاس جا کر ان کے قریب سر رکھ کر سب کہہ دوں کہ امی، آج کچھ ایسا ہوا ہے جو میری زندگی بدل سکتا ہے، مگر میں نے اپنے دل کو روکا اور کہا، نہیں شبانہ، تمہیں ابھی چپ رہنا ہوگا، یہ وقت تمہارے راز کو سنبھالنے کا ہے، اور پھر پتہ بھی نہیں کہ یہ وعدہ کب اور کیسے پورا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے آنکھوں سے آنسو نکل آئے جنہیں میں نے تکیے میں جذب کر لیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مچھر کی بنبناہٹ اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، اور میں چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کچن میں جانے سے پہلے میں نے شیشے میں خود کو دیکھا۔ چہرہ ویسا ہی تھا، سانولی رنگت وہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی جو کل تک نہیں تھی۔ شاید یہ وہی چمک تھی جو ایک امید دیتی ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، مگر اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی سے کچھ نہیں کہنا اور معمول کے مطابق دن گزارنا ہے جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو، کیونکہ یہ راز میرا ہے اور یہی میری حفاظت ہے۔ اگلے دن کا سورج جیسے میری زندگی میں ایک نیا باب لے کر آیا تھا۔
सुबह भी पूरी तरह जागी भी न थी कि मोहल्ले में एक महंगी चमकती हुई ब्लैक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे हैरान होकर उसे घेरने लगे। खिड़की के शीशे नीचे हुए तो अहमद सुल्तान नजर आया, मगर उसके साथ जो शख्स था वो देखकर तो मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। वही शाह जन्नात, मगर अब इंसानी रूप में। आज उसके लिबास में ऐसी शान शौकत थी कि जैसे किसी बड़े शहजादे का दीदार हो रहा हो। नेवी ब्लू 3 पीस सूट, सफ़ेद कमीज, सुनहरी कफलिंग्स और महंगी खुशबू के ऐसे महक कि हवा तक नरमी से चलने लगी। वो दोनों मेरे घर के दरवाजे पर आए तो अम्मी और बहनें खुद हैरत में डूब गए। मोहल्ले की औरतें दरवाजे के दर्जों से झांक रही थीं। शाह जन्नात, जो अब खुद को जवार हुसैन नाम के कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर मुतारिफ करवा रहा था, बड़े अदब और नरमी से बोला, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, और मेरे साथ अहमद सुल्तान भी है, जो मेरा दोस्त भी है और मेरा इकलौता बेटा भी। मेरी नज़रें उस पर जमी थी, मगर वो ज़ब्त के साथ सबके सामने बैठा बातचीत करता रहा। जब बात रिश्ते की कबूलियत तक पहुंची तो अहमद सुल्तान ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, वही मोहब्बत भरी नज़र, जिसे बरसों से यही लम्हा चाहा हो। फिर उसने जेब से खूबसूरत मखमली डिब्बा निकाला और मेरे सामने खोलकर रख दिया। अंदर एक चमकती हुई नाजुक मगर कीमती हीरों की अंगूठी जगमगा रही थी। सबके सामने वो उठा, मेरे करीब आकर मेरे कान के करीब इतना आहिस्ता बोला कि बस मैं ही सुन सकूं, ये सिर्फ एक जेवर नहीं, ये मेरा वादा है। उसने मेरा हाथ थामा और अंगूठी पहना दी। लम्हा इतना मुकम्मल और जादुई था कि कमरे की हर सांस जैसे थम गई। उसी लम्हे शाह जन्नात गनी जवार हुसैन ने मुलाजिम को इशारा किया और मेज़ पर एक भारी भरकम जेवरात का सेट रखा गया। सोने, हीरों और कीमती पत्थरों से जुड़ा वो सेट ऐसा लगता था जैसे किसी राजकुमार के दुल्हन के लिए बना हो। अम्मी का मुंह हैरत से खुला रह गया, बहनों की आंखों में अनजान सा इत्मीनान छा गया और मोहल्ले की औरतों के कानों तक यह खबर तेज हवा की तरह पहुंची। अरे वाह, देखो किस्मत कैसे पलट गई। कल तक आम सी लड़की थी, आज इतने अमीर लोग हाथ मांगने आ गए। वो दिन जैसे सबकी नज़रों में मेरा तारुफ बदल गया, मगर मेरे दिल में ये सोच गूंज रही थी, ये सब किस्मत का खेल है या शायद जिन्नात की कोई और अनोखी चाल। उनके जाते ही अम्मी के चेहरे पर वो खुशी थी जो मैंने बरसों से नहीं देखी थी, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो। उन्होंने मुझे गले लगाकर जोर से थाम लिया और वही गर्म सांसें मेरे कान के करीब महसूस हुई। जब उन्होंने धीमी मगर कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि ये सब क्या हुआ, तुम कल उनके साथ कहाँ गई थी? मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर के सच को दबाकर एक ऐसी कहानी बनाई जो अम्मा को मुतमईन कर दे। मैंने कहा, अम्मा, मैं दरअसल उनकी कंपनी में नौकरी के लिए गई थी, और आपको याद है ना, मैंने कुछ महीने पहले कई जगह फॉर्म भरे थे। वही सिलसिला था। बस वहाँ जाकर उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि उनकी बेटी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। आपको तो पता है अम्मा, मेरी यूनिवर्सिटी में कितने लोग थे, और ये भी कि उनके घराने ने मेरे बारे में पहले ही सुन रखा था, इसलिए उन्होंने फ़ौरन रिश्ते की बात कर दी। मैंने अम्मा की आंखों में देखते हुए झूठ इतनी रवानी से कहा कि जैसे ये सच हो, और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये सब कहना मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं असल हकीकत बता देती तो शायद अम्मा डर जाती या रिश्ते को फ़ौरन रद्द कर देती। अम्मा ने मेरा माथा चूमा और कहा, बेटी, मैं तो हैरान हूँ कि अल्लाह ने इतनी जल्दी तुम्हारे लिए सब कर दिया। जहाँ मैं छोटी बहनों की शादी की तैयारी में लगी थी, अब मुझे शबाना के निकाह की तैयारी भी करनी होगी। उनके चेहरे पर खुशी और हल्की सी घबराहट दोनों थी, जैसे दिल खुश भी हो और एक साथ बहुत से काम संभालने की फिक्र भी हो रही हो। मैंने अम्मा को तसल्ली दी कि सब आसानी से हो जाएगा। अंदर ही अंदर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि एक तरफ ये खुशी थी कि मेरी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, और दूसरी तरफ वो राज जो मैंने अम्मा से छुपाया था, वो मेरे दिल के एक कोने में जैसे बोझ की तरह रखा हुआ था। मगर मैं जानती थी कि ये बोझ मुझे उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये वक्त सच्चाई बयान करने का नहीं था। और यूं घर में एक नए निकाह की तैयारियां शुरू होने लगी। मोहल्ले में खुशबू फैल गई, सब हैरान भी थे और खुश भी कि किस्मत कैसे पलट गई। जुमे के दिन निकाह की सादा मगर पुरवकार महफिल में सब कुछ ख्वाब की तरह गुजर गया। जैसे ही काजी साहब ने निकाह के अल्फाज मुकम्मल किए और मेरे कानों में वो सुनहरी जुमला गूंजा, कबूल है, ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी एक नए बाब में दाखिल हो गई हो। निकाह के बाद रुखसती का मरहला आया तो दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि अपने ही कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। गाड़ी में बैठते हुए रास्ता तवील मगर लम्हे छोटे लग रहे थे। शाम की रोशनी धीरे धीरे मान पड़ रही थी और सामने एक वसी और शानदार बंगला उभर कर नजर आ रहा था।
दरवाज़ा खुला तो आंखों में हैरत उतर आई। ऊंची छतें, संगे मरमर की चमकती हुई फर्श और दरमियान में एक बड़ा फानूस जो सुनहरी रोशनी बखेर रहा था। अंदर कदम रखते ही नौकर और मुलाजमीन मौदबाना झुककर सलाम कर रहे थे। ये सब मेरे लिए नया और गैर मानूस था। मैं एक पल के लिए रुक गई, लेकिन अहमद सुल्तान के हल्के से मुस्कुराते चेहरे ने हौसला दिया। ये बंगला ना सिर्फ बड़ा था, बल्कि किसी पुराने शाहाना तर्ज तामीर का हसीन इम्तजाज भी लगता था। यहाँ सिर्फ अहमद सुल्तान और उनके वालिद जवार हुसैन रहते थे, और अब मैं। जवार हुसैन साहब का रूबदार मगर शफीक अंदाज फौरन दिल में घर कर गया। अहमद सुल्तान ने बड़े सुकून से कहा, ये अब तुम्हारा घर है। उस एक जुमले ने मेरे दिल में अजीब सा एतमाद और इत्मीनान भर दिया था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।